رشیا یوکرین جنگ اب بہت بھیانک استھتی میں داخل ہو چکی ہے۔ تمام پریاسوں کے باوجود جو انٹرنیشنل لیول پہ کیے گئے، لیکن یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تیسری جنگ عظیم، تیسری ورلڈ وار کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ بات چیت سے مسئلے کو ریزالو کیا جا سکتا تھا، لیکن رشیا نے انتہائی اقدام کر کے جو کچھ وہاں کیا ہے، اس سے کافی بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہاں سے خراکیف سے بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اور سیکورٹی کونسل کے اندر جتنے ووٹ ہوئے ہیں، اس میں ہمارے ملک کو بھی، بھارت کو بھی جو ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی جنگ کی، اس لیے کہ ان پرنسپل ہمارا اسٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جنگ جو ہے بڑی طاقتوں کے ہتھیاروں کی ریس کا نام ہوتا ہے۔ لوگ اپنا پیسہ بناتے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ انسان اپنی جان سے اور بڑے پیمانے پر جو بربادی ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، اس سے ادا کرتا ہے۔ یوکرین جنگ کی ایک دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر بہت گئے تھے ایڈمیشن لینے کے لیے میڈیکل کالج وغیرہ کے اندر، 20,000 قریب ہمارے ہندوستانی نیشنلز ہیں جو پھنس گئے تھے وہاں پر، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اس سلسلے میں ہم نے یہ اندازہ کرنے میں کہ یہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم نے خاصا وقت ضائع کر دیا۔ بہت پہلے ہی وہاں سے اپنے لوگوں کو نکال لیا جانا چاہیے تھا۔ دو اسٹوڈنٹس کی موت ہو چکی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اچھی خاصی گولیاں لگی ہیں، جس سے وہ تقریباً شدید زخمی ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اور اب بھی جس طرح سے لایا جا رہا ہے وہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ رومانیہ، پولینڈ وغیرہ کے بارڈر میں منتقل ہو جائے، وہاں سے ہم پک اپ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ 1200 کلومیٹر، 800 کلومیٹر کا یہ لمبا سفر، اور اس وقت خاص طور سے جب کہ وہاں ٹرین میں جانے کے لیے جو یوکرینی ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، اس سے کافی بڑے پیمانے پہ زریز پیدا ہوئی ہے۔ ابھی جو وہاں سے فوٹیج آ رہے ہیں، وہاں سے جو ویڈیو کی میسیجز آ رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دستیاب نہیں ہیں، پانی پینے کا اویلیبل نہیں ہے، بجلی چلے جا رہی ہے، شدید سردی کی وجہ سے لوگ خاصے یعنی لڑکیاں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے وہاں سے ایویکویشن کے نام پر جو جتنی دیری کی ہے، اور اب ایویکویشن کا جس کا ہم نام دے رہے ہیں وہ ایویکویشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ پولینڈ میں اور رومانیہ میں منتقل ہوئے ہیں اپنے طور پر، وہاں سے ہم نے آسانی سے وہاں سے ان کو واپس لانا شروع کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا ہے، اور ان کو لانے میں پہلے جلدی کرنی چاہیے تھی، اور خاص طور سے کیو سے اور خراکیف سے ان کو وہاں تک پولینڈ یا رومانیہ کے بارڈر تک منتقل کرنے کے لیے سادھن پرووائڈ کرنے چاہیے تھے، جو ہم نے نہیں کیے۔ ایک اور خاص بات اس موقع پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ خاص طور سے وہاں سے واپس لوٹے ہیں، ان کے سامنے انسرٹین فیوچر ہے۔ کیا واپس جا سکیں گے؟ کیا ان کی اپنی ایجوکیشن جاری رہ سکے گی؟ ہمارا ماننا یہ کہ یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ تو جن اسٹیٹ سے یہ لوگ آتے ہیں، وہاں کے میڈیکل کالجز میں ان کو اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس وہ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ یہاں پہ وہ ایڈمیشن لے سکیں پرائیویٹ کالجز کے اندر، تو انہوں نے یوکرین میں جا کر ایڈمیشنس لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بڑی بڑی فیس دے کر یہاں پہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جن اسٹیٹ سے یہ لوگ آئے ہیں، ان طلبہ کو وہاں پر ایڈمیشن ملنا چاہیے، اور سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اس میں آگے بڑھ کر ان کے لیے جتنے سادھن ہونے چاہیے اس کام کے لیے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو
ख़त्म कराने के लिए भारत को आगे बढ़ के इसमें अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ख़ास तौर से जो उसके ताल्लुकात हैं रशिया के साथ में, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कि ये जंग ज़ाहिर है कि उस जंग से सिर्फ यूक्रेन प्रभावित नहीं होगा या उससे एडजेसेंट ममालिक प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि ख़ुद हमारे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और जो खाने का तेल वहाँ से आता था यूक्रेन से वो रुक गया है, उसके वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, बहुत प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ज़ाहिर है कि हमारा देश भी इससे प्रभावित है, तो हम उससे अलग नहीं रह सकते। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जंग ख़त्म हो और बातचीत से मसले का समाधान होना चाहिए। बातचीत से समाधान हो सकता था, बातचीत चल भी रही है, लेकिन रूस ऐसा लगता है कि ये इस बार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यूक्रेन पर कब्ज़ा हो जाए या यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा हो जाए और वो यूक्रेन की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर सके। ये किसी के भी देश के अंदर उसकी सॉवरेनिटी के अंदर हस्तक्षेप करने के हम हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाहे वो इराक़ का मामला हो, चाहे अमेरिका ने मुदाखलत की हो, चाहे रूस ने इंटरवेंशन किया हो। हम लोग हमेशा इसकी के ख़िलाफ़ मुखालफत करते रहे हैं, इसको हमने कभी भी अच्छा नहीं समझा है। तो हमारा कहना ये है कि भारत को भी यही पोजीशन लेनी चाहिए कि रूस को विड्रॉ करना चाहिए और बातचीत से मसले को हल करना चाहिए। हम समझते हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक के हमारा खामोश रहना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं होगा। इस जंग में यूरोप और अमेरिका का जो रोल है वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है कि सिर्फ रशिया पे सैंक्शन लगाने पर इन लोगों ने इक्तफ़ा किया है। ये अजीब व गरीब बात है कि ये पूरी जंग की बुनियाद बनी है यूक्रेन की नाटो में शिरकत का फ़ैसला, और यूक्रेन के अंदर अपने मर्ज़ी के लोगों को लाने के लिए यूरोप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन अब जब ये जंग छिड़ गई है तो यूरोप और अमेरिका सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और सिर्फ बाहर से तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम सिर्फ हेल्प करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन जब वो नाटो में शामिल करने में इतने उतावले थे तो उन्हें भी आगे बढ़कर इस जंग में या तो इस जंग को रुकवाने के लिए पूरा प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए था, या ये कि इस जंग में वो यूक्रेन के साथ खड़े होते। तो सिर्फ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप हथियार सप्लाई कर दें या टैंक भेज दें या मिसाइल दे दें, बल्कि ये कि ज़ाहिर है कि यूक्रेन एक छोटा मुल्क है और रशिया जैसी ताकत का वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता है। तो या तो जंग को ख़त्म होना चाहिए या फिर पूरी ताकतें मिलकर रूस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो हम समझते हैं कि ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से ये जंग तूल पकड़ रही है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूरोप और अमेरिका की जो यानी वेपन्स की फैक्ट्रियाँ हैं वो इस जंग में अपने लिए एक रास्ता तलाश कर रही हैं कि हमें अपनी हथियारों को बेचने का, और ये इसका मौका मिल रहा है। तो ये ज़ाहिर बात है कि ये जो वेपन इंडस्ट्री है वो इस तरह की हर जंग के अंदर उनको फ़ायदा मिलता है, और ज़ाहिर है कि वेपन इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका और यूरोप के अंदर है। तो ये जंग को छेड़ना या पूरे मुल्क दुनिया के अंदर किसी न किसी खित्ते में जंग का जारी रहना, ये इनकी ज़रूरत है। तो हम समझते हैं कि ये हथियारों की रेस ख़त्म होनी चाहिए और दुनिया को अमन होना चाहिए। वेलफेयर पार्टी हमेशा इस बात का तकाज़ा करती रही है कि दुनिया में अमन बाकी रहना चाहिए, पीस बाकी रहना चाहिए और जंगें नहीं होनी चाहिए, और मसले को बातचीत से हल करना चाहिए। इसी तरह से हम ये महसूस करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का ये रोल नहीं है सिर्फ कि आप जो है सिर्फ रेजोल्यूशन मंजूर करें और ये कहें कि जंग को रोक दिया जाना चाहिए, जंग नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि यूनाइटेड नेशन बनाने का मकसद यही था कि इस तरह के जितने डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं, जिस तरह के जितने भी यानी मसाइल खड़े होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं मुल्कों के दरमियान में, उसमें यूनाइटेड नेशन को आगे बढ़कर फ़ैसला करना चाहिए, और वो फ़ैसला बाइंडिंग होना चाहिए मुल्कों के ऊपर में। ये नहीं बात है कि आप सिर्फ एक रेजोल्यूशन मंजूर कर दें और जो आपके जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से कोई आदमी एक वीटो कर दे तो मसला ख़त्म हो जाए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन की एक पावरफुल आवाज़ होनी चाहिए। वहाँ से अगर ये फ़ैसला किया जाए कि जंग रुकनी चाहिए तो जंग रुकनी चाहिए, और यूनाइटेड नेशन को इसमें इंटरवीन करके बातचीत से इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए।